जय स्वामिनारायण। श्री स्वामिनारायण गुरुकुल राजकोट संस्था द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में विद्यार्थी मित्रों आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। टाक हिरेन MA BEd विषय गुजराती। विद्यार्थी मित्रों आज आपणे अपठित व्याकरण विषय अभ्यास करवाना छीए जे टेक्स्ट बुक एटले के पाठ्यपुस्तक सिवायनो छे। आपणे बात करी थी कि धोरण 12 में 5 विभाग है A B C D ने E। ए विभाग है ए पद्य विभाग एटले के एमां काव्यना प्रश्न आवशे, हेतुलक्षी 4 प्रश्न, एक एक वाक्य 4 प्रश्न, 4-5 वाक्य 2 प्रश्न, सविस्तार 2 एटले के 20 मार्कनो ए विभाग आवशे। ए रीते बी विभाग गद्य विभाग के जे 20 मार्कनो आवशे, हेतुलक्षी प्रश्न 4 आवशे, एक एक वाक्य 4 आवशे, 4-5 वाक्य 2 आवशे अने सविस्तार 2 आवशे 20 मार्क। ए रीते आपणे सी विभाग बात करी थी, व्याकरण विभाग पद्य गद्य आधारित व्याकरण विभाग के जेमां समानार्थी शब्दों 5 आप्या हशे, विरोधी वाक्य 5 आप्या हशे, शब्द समूह 5 आप्या हशे, तळपदा शब्द 2 आप्या हशे, जोडणी 2 आपी हशे, रूढ़िप्रयोग 2 हशे, निपात 2, विशेषणना 2 प्रश्न, कृदंतना 3 प्रश्न, लेखन रूढ़िनुं वाक्य 1, भाषा शुद्धिनुं वाक्य 1, पदक्रम वाक्यना अथवामां प्रत्यय सुधारो वाक्य 1, संयुक्त वाक्य बनावो 3 वाक्य हशे, 3 प्रश्न हशे, सादा वाक्य बनावो 3 प्रश्न हशे। ए सी विभाग आखो 20 मार्कनो। एना पछी आवशे आपणे अत्यारे डी विभाग। तो डी विभागमां 4 प्रश्न आवशे। पहेलो हशे पद्यार्थ ग्रहण। पद्यार्थ ग्रहण एटले तो के पद्यनो अर्थ समजीने ग्रहण करीने समझी विचारीने प्रश्नोना जवाब आपवा। हवे 12નું अपठित काव्य हशे। हवे ए अपठित काव्य ध्यानथी वाँची लेवानुं, समझी लेवानुं अने एना प्रश्नना जवाब आपवाना, एने कहेवाय पद्यार्थ ग्रहण। प्रश्न नंबर 62 થી 66 सुधीना 5 प्रश्न हशे, एमां 5मो शीर्षक होई शके। पछीनो मुद्दो छे गद्यार्थ ग्रहण। गद्यार्थ ग्रहणमां तो के 12નો गद्य हशे, अपठित गद्य खंड हशे अने गद्यखंड वाँचीने एना प्रश्नोना एक एक वाक्य में जवाब देवाना। प्रश्न नंबर 67 થી 71 एवा 5 प्रश्न हशे, एमां जे 5मो प्रश्न होय ए शीर्षकवाळो होई शके। गद्यार्थ ग्रहण पछी आवशे तो के संक्षेपीकरण। हवे संक्षेपीकरण तो के भाई 72 नंबरनो प्रश्न हशे, एक गद्यखंड हशे, 1/3 भाग में संक्षेपीकरण करवानुं 5 मार्क। पद्यार्थ ग्रहणना 5, गद्यार्थ ग्रहणना 5, संक्षेपीकरणना 5। एना पछीनो प्रश्न कारकथन गद्यखंड एटले के पाठ्यपुस्तकनो एक पेरेग्राफ हशे के जेमां बधा वाक्यो आडाअवड़ा हशे, घटनाक्रम प्रमाणे वाक्य गोठववाना जेने कारकथन कहेवाय, 5 मार्क। हवे डी विभाग पूरो थयो, ई विभाग आवे। तो के ए विभागमां छेल्लो जे ई विभाग छे ए लेखन सज्जता, एमां अरजी आवशे 5 मार्क, अरजी लेखन। पछी आवशे भावात्मक गद्य, एना अथवामां वादात्मक गद्य 5 मार्क अने छेल्ले निबंध 3 निबंध हशे, 3 मांथी 1 लखवानो 10 मार्क। विद्यार्थी मित्रों आखी पेपर स्टाइल छे। हवे आपणे तो के डी विभागमां जेनुं नाम छे अर्थग्रहण, तो ए अर्थग्रहणमां आपणे गद्यार्थ ग्रहण विषे आज समजूती प्राप्त करवानी छे। गद्यार्थ ग्रहण एमां सूचना हशे के नीचेनो गद्यखंड वाँचीने समजीने आपेला प्रश्नोना उत्तर 1-2 वाक्यों में लखो। तो प्रश्नना नंबर आप्या हशे सीरीज में 67 થી 71 नंबर। विद्यार्थी मित्रों आ रीते आखो गद्यखंड हशे 12નો अपठित। नीचे आ रीते 5 प्रश्न हशे अने 5येयना जवाब आपणे आ गद्यखंडमांथी शोधीने देवाना, समजी विचारीने। जो आपणे पहेलो गद्यखंड जोई छी, गद्यखंडमां जुओ, पोते पोताने माटे कोईपण प्रकारनो श्रम करवो अने पारका उपर आधार न राखवो एनुं नाम स्वाश्रय। एटले के आपणे आपणी रीते कोईपण प्रकारनो श्रम करवानो, बीजा उपर आधार नहीं राखवानो, एनुं नाम स्वाश्रय कहेवाय। स्वाश्रय संधि छे स्व प्लस आश्रय, एटले के स्व एटले पोताना, आश्रय एटले आश्रय रहेवुं, पोताना आश्रय रहेवुं, पोताना उपर आधारित रहेवुं, जेने आपणे सेल्फ डिपेन्ड पण कही शकी। जे खरा स्वाश्रयी मनुष्य छे ते पोताने योग्य न होय एटले पोते जेनो बदलो कोईपण प्रकारना उपयोगी श्रमथी वाळ्यो न होय तेवा फळने कदापि स्वीकारता नथी। एटले के जे स्वाश्रयी मनुष्य छे
એ પોતાને યોગ્ય ન લાગતું હોય અથવા પોતે સામે કોઈ પણ પ્રકારનો બદલો વાળ્યો ન હોય, ઉપયોગી શ્રમ કહીને બદલો વાળ્યો ન હોય, સામે કામ ન કર્યું હોય અને જે ફળ મળે છે એ ફળને ક્યારેય સ્વીકારતા નથી. એટલે કે પોતે બદલો વાળ્યા વિના, શ્રમ કર્યા વિના જે ફળ મળે એ ફળને ક્યારેય સ્વીકારતા નથી. તેમને પોતાના બળ અને પરાક્રમ ઉપર જ વિશ્વાસ હોય છે. જે સ્વાશ્રય મનુષ્ય છે, એટલે કે જે સ્વાશ્રયમાં માને છે, એ પોતાના બળ અને પરાક્રમ ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે અને તેનાથી, એટલે કે પરાક્રમ અને બળથી જે પ્રાપ્ત થાય તેને જ પોતાની સમૃદ્ધિ માને છે. તેમને ધનવાન થવાની, અધિકાર ભોગવવાની, કીર્તિ મેળવવાની ઈચ્છા નથી હોતી. એમ નથી, એવું નથી કે એને ધનવાન થવાની કે અધિકાર ભોગવવાની, કીર્તિ મેળવવાની ઈચ્છા હતી, પણ એ બધું એને મેળવવું છે, પણ પોતાના બાહુબળથી, એટલે કે પોતાના બાવડાના જોડેથી. હજો પોતાના બાહુબળથી, એટલે કે પોતાની ભુજાઓના બળથી મળે તો જ ભોગવે, નહીં તો એ પારકી ખુશામત લઈને, એટલે કે પારકી ખુશામતનો આધાર લઈને એવું મેળવવા ઈચ્છતા નથી. અને જો કદાચ એ સમૃદ્ધિ કે ધનવાન થવાનું કે અધિકાર ભોગવવાનું, કીર્તિ મેળવવાનું કદાચ ન મળે તો પણ એ લોકો શોક કરતા નથી, ક્યારેય દુઃખી થતા નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગદ્ય ખંડ છે એ આપણે 2 થી 3 વખત વાંચી જવાનો. એમાં જે અઘરા શબ્દો છે એ સરળતાથી આપણે સમજી જવાના. જે વાક્ય આપણને સરળતાથી ન સમજાય એ 2-3 વાર વાંચવાનું. અને આ ગદ્ય ખંડ શેના ઉપર છે એ આપણે ખાસ સમજી લેવાનું. અહીં જો તો આ ગદ્ય ખંડ, આખો ગદ્ય ખંડ સ્વાશ્રય ઉપર છે, કારણ કે એમાં સ્વાશ્રય વિશે કીધું. અહીં જો સ્વાશ્રય વિશે કીધું છે આપણને. સ્વાશ્રય એટલે કે પોતાના પર આધાર રાખવો. આપણે વાંચશું તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી એમ વિચારશે સ્વાશ્રય મનુષ્ય વિશે છે. મનુષ્ય વિશે નથી, પણ સ્વાશ્રયનો મહિમા સમજાવ્યો છે. હવે આપણે પ્રશ્ન જોશું. પહેલો પ્રશ્ન છે, સ્વાશ્રય એટલે શું? તો એનો જવાબ જો પહેલી લીટીમાં જ આપ્યો છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો શ્રમ કરવો અને પારકા ઉપર આધાર ન રાખવો, એનું નામ સ્વાશ્રય. તો અહીંયા જો આપણે જવાબ શોધવાનો. પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ પહેલી લીટીમાં આપ્યો છે કે પારકા ઉપર આધાર રાખ્યા વિના જાતે કરેલા શ્રમને સ્વાશ્રય કહે છે. અથવા અહીંયા પણ મૂકી દો કે કોઈ પણ પ્રકારનો શ્રમ કરવો અને પારકા ઉપર આધાર ન રાખવો એટલે સ્વાશ્રય. બીજો પ્રશ્ન છે કે સ્વાશ્રય મનુષ્યના મતે મોટી સમૃદ્ધિ કઈ છે? તો આખા પેરેગ્રાફમાં આપણે જોવાનું કે એનો જવાબ કઈ જગ્યાએ છે. તો અહીં જો તો કે મનુષ્ય પોતાના બળ અને પરાક્રમથી મેળવેલી સમૃદ્ધિને જ મોટી સમૃદ્ધિ માને છે. તો અહીં જો પોતાના બળ અને પરાક્રમ ઉપર વિશ્વાસ હોય છે, તેનાથી પ્રાપ્ત થતી જે સમૃદ્ધિ છે એને મોટી સમૃદ્ધિ માને છે. પછીનો પ્રશ્ન છે, સ્વાશ્રય મનુષ્ય કેવા ફળને સ્વીકારતા નથી? તો જો અહીં બીજા લાઈનમાં છે કે જેનો પોતાને યોગ્ય ન હોય અને જેનો બદલો કોઈ પણ પ્રકારના ઉપયોગી શ્રમથી વાળ્યો ન હોય તેવા ફળને કદાપી સ્વીકારતા નથી. તો જો એ આપ્યું છે કે પોતાનો શ્રમ ન હોય અથવા જે પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગી શ્રમથી બદલો વાળ્યો ન હોય તેવા ફળને સ્વાશ્રય મનુષ્ય કદી સ્વીકારતા નથી. પછીનો પ્રશ્ન છે કે સ્વાશ્રય મનુષ્ય કેવા સંજોગોમાં શોક પામતા નથી? તો જો છેલ્લી લીટીમાં આપ્યું છે શોક પામતા નથી, તો અહીંથી જવાબ શરૂ થશે કે ભાઈ મનુષ્ય, સ્વાશ્રય મનુષ્ય છે એ ધનવાન થવામાં, અધિકાર ભોગવવામાં, કીર્તિ મેળવવામાં એ લોકો પોતાના બાહુબળથી મળે તો જ ભોગવે છે. અને જો એ ન મળે તો એ શોક પામતા નથી. એટલે કે પોતાને ધનવાન થવું છે, અધિકાર ભોગવવા છે, કીર્તિ મેળવવી છે, એવી ઈચ્છા તો એનામાં હોય જ છે. પણ જો એ પોતાના બાહુબળથી મળે તો જ એને ભોગવે, પોતાની મહેનતથી મળે તો જ ભોગવે, પોતાની રીતે સ્વાશ્રયથી. બરાબર, પારકી ખુશામતથી મળે એવું કદી ઈચ્છતા નથી. અને જો કદાચ સમૃદ્ધિ કે અધિકાર કે ધન ન મળે તો એ લોકો શોક પામતા નથી. છેલ્લો પ્રશ્ન દરેક ગદ્ય ખંડમાં ઘણી વખત સમાન હોય છે કે ગદ્ય ખંડને યોગ્ય શીર્ષક આપો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરી હતી કે શરૂઆતની 3 લાઇનમાં
એટલે કે શરૂઆતની 3 લાઇનમાં પહેલી, બીજી, ત્રીજી 3 લાઇનમાં જે ગદ્યખંડ આપ્યો છે તમને 5-6 લીટીનો અથવા 7-8 લીટીનો, તો શરૂઆતની 3 લાઇનમાં શીર્ષક હોય અથવા છેલ્લી 3 લાઇનમાં શીર્ષક હોઈ શકે. જો પહેલી 3 લાઇનમાં ન હોય તો છેલ્લીમાં હોય, અને છેલ્લીમાં ન હોય તો પહેલી 3 લાઇનમાં હોય. અને છતાં પણ ન મળે તો આખો પેરેગ્રાફ એટલે કે આખો ગદ્યખંડ 2 થી 3 વાર વાંચવાનો, અને 2 થી 3 વાર વાંચ્યા પછી આપણને ખબર પડશે કે ભાઈ આ કયા વિષય ઉપર છે. એ જે વિષય વસ્તુ છે એને રિલેટેડ શીર્ષક બનાવી નાખો, એટલે કે વિષયને રિલેટેડ શીર્ષક બનાવો. હવે શીર્ષક કેવું હોવું જોઈએ? તો કે શીર્ષક ટૂંકું હોવું જોઈએ, અર્થસભર હોવું જોઈએ, એટલે કે અર્થને લગતું હોવું જોઈએ, અને વિષય વસ્તુને અનુકૂળ શીર્ષક હોવું જોઈએ. જો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શીર્ષક ટૂંકું, અર્થસભર અને વિષય વસ્તુને અનુકૂળ. અહીં આપણને પૂછ્યું છે યોગ્ય શીર્ષક આપો, તો આખા ગદ્યખંડમાં જુઓ તો એમાં આપણને કીધું છે સ્વાશ્રય વિશે, તો અહીં આપણે શીર્ષક આપશું સ્વાશ્રયનું મહત્ત્વ અથવા સ્વાશ્રયનો મહિમા. જો હકારાત્મક ગદ્યખંડ હોય, ગદ્યખંડમાં વિચારો હકારાત્મક આપ્યા હોય તો મહત્ત્વ, મહિમા શબ્દ તમે પાછળ લગાડી શકો. જો નકારાત્મક વિચારશૈલી હોય તો તમે એમાં પ્રભાવ, અસર શબ્દ મૂકી શકો. ગદ્યખંડ એની પાછળ તમે વિરામચિહ્ન પણ મૂકી શકો છો, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, ઉદ્ગાર ચિહ્ન. આ રીતે તમે શીર્ષકને બને એટલું સરસ મજાનું ટૂંકું મૂકવાનું, અને ખાસ કરીને શીર્ષક નીચે પેન્સિલથી અંડરલાઇન કરવાની, શીર્ષકને આપણે હાઇલાઇટ કરવાનું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણે બોર્ડની પરીક્ષામાં હોય છે ત્યારે આખો પેરેગ્રાફ લખવાનો નથી, આપણે પ્રશ્નય નથી લખવાના. આપણે ડાયરેક્ટ બોર્ડની પરીક્ષામાં હેડિંગ આપવાનું ગદ્યાર્થ ગ્રહણ, અને પછી ઉત્તર 67, ઉત્તર 68, ઉત્તર 69, ઉત્તર 70 અને ઉત્તર 71. એક પેજની અંદર આપણે આ 5-5ના ડાયરેક્ટ જવાબ આપવાના છે. આપણે ન તો આ પેરેગ્રાફ લખવાનો છે ગદ્યખંડ, ન પ્રશ્ન લખવાનો છે. આપણે ઉત્તરની સાથે એ પ્રશ્નનો નંબર ખાસ આપવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, આપણે આ ઉત્તર નંબર છે ભલે મેં અહીં લખ્યું, પણ આપણે પરીક્ષામાં વચ્ચે મધ્યમમાં ઉત્તર નંબર આપવાનું અને હાસ્યની બાજુથી જવાબ શરૂ કરવાનો, જેથી કરીને હાસ્ય આ બાજુ ખાલી રહે, ત્યાં માર્ક મૂકવાની આપણને શિક્ષકોને, પરીક્ષકોને જગ્યા મળે. એટલે નંબર ઉત્તર વચ્ચે આપવું, જ્યારે જવાબ છે એ હાસ્યની બાજુમાંથી. જો મોટો જવાબ હોય તો પેરેગ્રાફ પાડવાનો, અથવા 1-2 વાક્યમાં હોય તો હાસ્યની બાજુમાંથી લખી શકો છો. અહીંયા જે નંબર આપ્યા એની બદલે આપણે વચ્ચે આપવાના, ઉત્તરની સાથે નંબર ખાસ આપવાના. ગદ્યખંડ આખો વાંચવાનો, અને એ ગદ્યખંડમાંથી જ પ્રશ્નના જવાબ ગોતીને, શોધીને આપણે એ જવાબ મૂકતું જવાનું. છેલ્લે શીર્ષકમાં આપણે ખાસ હાઇલાઇટ કરવાનું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગદ્યખંડ એ રોકડિયા માર્ક મેળવનારી વ્યાકરણનો મુદ્દો છે. આ ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં ક્યારેય પણ આપણે એકય પ્રશ્નનો જવાબ છોડવાનો નહીં. ખાસ કરીને આખો ગદ્યખંડ વાંચો એટલે તમને શરૂઆતથી જ દરેક પ્રશ્ન છે એ પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી એમ ક્રમ અનુસાર જ જવાબ મળતા જશે. અને છેલ્લો જે શીર્ષકવાળો છે એ શીર્ષકવાળો આખો ગદ્યખંડ વાંચીને એને અનુરૂપ, ગદ્યખંડને અનુરૂપ શીર્ષક મૂકી દેવાનું, અથવા વારંવાર પુનરાવર્તન પામતા શબ્દને પણ શીર્ષક બનાવી શકો. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડી વિભાગ છે એ સ્કોરિંગ વિભાગ છે. અહીં આપણે માર્ક સ્કોર કરવાના હોય, જ્યારે એ વિભાગ, બી વિભાગમાં પ્રશ્ન જવાબમાં માર્ક આપણા કપાતા જ હોય છે, કારણ કે આપણી મૌલિકતા હજુ એટલી ખીલી ન હોય. જ્યારે વ્યાકરણમાં રોકડીઓ છે, સી વિભાગમાં સાચું હશે તો સાચું, ખોટું હશે તો ખોટું. જ્યારે અર્થગ્રહણમાં આપણી મૌલિકતાનો ઉપયોગ હોય છે, આપણી જે વિચારવાની જે શૈલી છે, જે અર્થગ્રહણની શૈલી છે એ આમાં આપણે નિખાળવાની હોય. ખાસ કરીને ગદ્યાર્થ, પદ્યાર્થ, સંક્ષેપીકરણ, કાળકથન, અહીંથી જ આપણે માર્ક સ્કોર કરવાના હોય. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ગદ્યાર્થ ગ્રહણ એમાં ડાયરેક્ટ તમારે ઉત્તર નંબર આપીને જવાબ આપવાના છે. દરેકના જવાબ ગદ્યખંડમાં ક્રમ અનુસાર આવી જતા હોય છે, એ જ રીતે આપણે સીધા જવાબ આપવાના. અહીં આપણે વિભાગ ડી, અર્થગ્રહણ, ગદ્યાર્થ ગ્રહણ વિશે સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી. હજુ તમે વધુ પ્રેક્ટિસ કરજો. જ્યાં સુધી તમને ગદ્યખંડ નવા મળે ત્યાં સુધી ગદ્યખંડ વાંચજો, નીચેના પ્રશ્નો વાંચજો, અને પછી એના જવાબ જાતે શોધશો તો તમને વધારે સહેલાઈથી મળશે, અને ગદ્યાર્થ ગ્રહણ પણ વધુ સહેલાઈથી સમજાશે. અહીંયા આપણે ગદ્યાર્થ ગ્રહણ પૂરું કરીએ છીએ. આવતા લેક્ચરમાં આપણે પદ્યાર્થ ગ્રહણ વિશે સમજૂતી પ્રાપ્ત કરશું. જય સ્વામિનારાયણ.